जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन ते होए दो शक्की धमाके। सूत्रां दे हवाले तो खबर ड्रोन की मदद नाल सुटे गए आईईडी। सुरक्षा बलों ने दो शक्की कीते गिरफ्तार। कल चंडीगढ़ च किसानां दे प्रदर्शन च शामिल होए लखा सिधाना ते केस दर्ज। भीड़ नूं उकसाउण दीआं धारावां हेठ चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कुछ होर अणपछातिआं खिलाफ भी दर्ज किया मामला। घमसान दे विचाले पंजाब कांग्रेस नूं लग सकदा है वड्डा झटका। साबका मंत्री अते 3 वार विधायक रहे अश्विनी सेखड़ी कल अकाली दल च हो सकते ने शामिल। पिछले दिनी खुल के पार्टी खिलाफ जताई सी नाराजगी। कोटकपुरा गोलीकांड की जांच कर रही एसआईटी ने सुखबीर बादल तो पूछे 80 तो ज्यादा सवाल। करीब 4 घंटे हुई पुछगिछ। गोलीकांड च सुखबीर बादल की भूमिका जानने की की गई कोशिश। 6वें पे कमीशन तो नाराज डॉक्टरों ने फिर हड़ताल ते जाण दा कीता ऐलान। कल बंद रखणगे ओपीडी सेवावां। पहला शुक्रवार नूं भी कीती सी 1 दिन की हड़ताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज करनगे मन की बात। सवेरे 11 बजे देशवासियों नूं करनगे संबोधन। कोरोना अते वैक्सीनेशन बारे कर सकते ने चर्चा। लुधियाना की केंद्रीय जेल च हुई हुक्का पार्टी के मामले च वड्डी कार्रवाई। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नूं कीता गया सस्पेंड। हैड वार्डन ते भी डिग्गी गाज। जलंधर च वापरिया वड्डा हादसा। हाई वोल्टेज तारां दी लपेट च आया 13 साल का बच्चा। 90% तक झुलसिया, हालत गंभीर। तेल दी कीमतां च अज फिर होया वाधा। पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल 25 पैसे होया महंगा। पंजाब च पेट्रोल दे रेट 100 दे पार। लगातार वध रही कीमतां ने लोक कीते बेहाल। टीवी सीरियल च अदाकारी करते नजर आउणगे मोगा के विधायक हरजोत कमल। किसानां ते आधारित सीरीज च निभाउणगे किरदार। शूटिंग दौरान ट्रैक्टर चलाउंदे नजर आए हरजोत कमल। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू तो आ रही इस वड्डी खबर के नाल। एयरफोर्स स्टेशन ते वड्डा धमाका होया है। 5 मिनट के अंदर 2 धमाके होए ने ते ड्रोन के जरिए आईईडी सुटे गए ने। इस सूत्रां दे हवाले तो जो जानकारी मिल रही है, धमाके दे विच 2 जवानां दे जख्मी होने की खबर है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने 2 शक्की गिरफ्तार किए ने। सरहद तो 14 किलोमीटर दूर है एयरफोर्स स्टेशन जिथे 2 धमाके हुए ने। फिलहाल पूरे इलाके नूं सील कर दिता गया है ते जांच विच फोरेंसिक टीम जुट गई है। उधर रक्षा मंत्री ने इस पूरी घटना की जानकारी ली है। वाइस एयर चीफ एचएस अरोड़ा दे नाल गलबात की है। एचएस अरोड़ा हालातां दा जायजा लैण दे लई थोड़ी ही देर दे विच एयरफोर्स स्टेशन भी पहुंच रहे ने। तां फिलहाल जम्मू तो यह वड्डी खबर आ रही है जिथे एयरफोर्स स्टेशन ते वड्डा धमाका होया है। इत्थे 5 मिनट के अंदर 2 धमाके होए ने ते जो हैरान करने वाली गल है कि ड्रोन के जरिए आईईडी सुटे गए ने। जो जानकारी सूत्रां के हवाले तो मिल रही है। फिलहाल इस मामले दे विच रक्षा मंत्री दे वल्लों भी, राजनाथ सिंह दे वल्लों भी लगातार इस मामले के उपर नज़र बनाए रखी है। ते फिलहाल सुरक्षा बलों ने 2 शक्की गिरफ्तार कर लए ने। 2 जवान भी इस हादसे दे विच जख्मी दसे जा रहे ने। तां ड्रोन के जरिए आईईडी सुटण की जो जानकारी मिल रही है। तां जम्मू तो ये वड्डी खबर आ रही है जिथे एयरफोर्स स्टेशन ते 2 धमाके होए ने। 5 मिनट के अंदर ये 2 धमाके होए ने। ड्रोन के जरिए आईईडी सुटण की कोशिश की गई है। ये जो जानकारी मिल रही है तो फिलहाल 2 शक्कियां नूं गिरफ्तार किया गया पूरे मामले दे विच ते 2 जवानां दे भी जख्मी होने की जानकारी मिल रही है। तो ड्रोन के जरिए आईईडी सुटे गए ने। इस तो बाद एक्शन दे विच जिथे एयरफोर्स है उत्थे ही रक्षा मंत्री दे वल्लों इस पूरे मामले के उपर नज़र बनाई हुई है। तो रक्षा मंत्री दे वल्लों लगातार जो सीनियर अफसर ने उन्हां दे नाल गलबात की जा रही है। तो सीनियर अफसर थोड़ी ही देर दे विच एयरफोर्स स्टेशन ते पहुंच के हालातां दा जायजा भी लैणगे। तो 5 मिनट के अंदर 2 इत्थे धमाके होए ने।
ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈਈਡੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਡਰੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈਈਡੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਹੈ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पंकज कपाही सहयोगी ज्यादा जानकारी ਲਈ जुड़े ने। ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈਈਡੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ 1:40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ 2 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਏਰੀਏ 'ਚ 2 ਹਲਕੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣੇ ਰਾਤ 1:40 ਤੇ ਔਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਣਾ, 2 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ जो गणिमत रही कोई वड्डा नुकसान इस दौरान नहीं होया है। छत पाड़ के ड्रोन जो ये डिगे ने ते 2 जवान जख्मी हुए ने। हालांकि 2 शक्कियां नूं इस पूरे मामले दे विच सुरक्षा बलां ने गिरफ्तार भी कीता है। तो उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सीनियर अधिकारियों के नाल राबता कायम कीते हुए ने। गल करते हैं हुण लखा सिधाणा दी, जिस दे खिलाफ एक होर FIR दर्ज हुई है चंडीगढ़ दे विच। जी हाँ, चंडीगढ़ दे विच लखा सिधाणा के खिलाफ मामला दर्ज होया है ते किसानां नूं भड़काउण दीआं धारावां हेठ यह परचा दर्ज किया गया है। पुलिस के काम दे विच रुकावट पाउण दी भी धारा लगाई गई है। कई किसान आगुआं ते भी केस दर्ज होने की खबर है। चंडीगढ़ के वख-वख 4 थाणियां दे विच परचे दर्ज हुए ने। दरअसल कल चंडीगढ़ दे विच किसानां ने प्रदर्शन किया ते लखा सिधाणा भी इस प्रदर्शन दे विच शामिल होया सी, क्योंकि कल किसान अंदोलन के 7 महीने पूरे हो गए ने ते इसलिए किसानां दे वल्लों कल शक्ति प्रदर्शन भी किया गया ते चंडीगढ़ के राज भवनां दे घिराव की भी कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने उन्होंने पहला ही रोक दिता सी, पर बावजूद इसके पुलिस के वल्लों लखा सिधाणा ते परचा दर्ज किया गया। इस तो इलावा कई होर भी किसान लीडरां दे नाम दसे जा रहे हैं जिन्हां दे उपर परचा दर्ज किया गया है। हालांकि लखा सिधाणा इस प्रदर्शन दे विच शामिल सी। गल काफ़ी देर बाद सामने आई, क्योंकि मोहाली तो जदों गुरुद्वारा अंब साहब तो पंजाब के किसानों का काफिला चंडीगढ़ वाले पासे रवाना होया है तो लखा सिधाणा काफ़ी देर तक कहते कि उस एक ट्रक दे विच ही शामिल रहा, ज़्यादा बाहर नहीं आया। पर जदों चंडीगढ़ दे विच एंट्री हो गई तो सैक्टर 8 विच पहुंच के लखा सिधाणा अपने साथियों के नाल बाहर निकले आए।
पर इसे ਲਈ पुलिस के ਵੱਲੋਂ जो है ਹੁਣ ਇਹ कह के ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ केस दर्ज कर लिया गया है कि पुलिस के काम 'ਚ रुकावट पाउण की कोशिश की गई है, जबकि पुलिस ने पहला ही रोक लिया सी ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने। तो हरमीत कादियां जी, कल जो प्रदर्शन किया है पर बावजूद इसके जो है हिंसा कोई नहीं हुई है, पर बावजूद इसके परचे दर्ज कर लिए गए ने, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ का नाम आया है, कई किसान आगुआं के नाम आए ने। फिलहाल की कुछ तुहाडे कोल भी कोई जानकारी है कि किन्ना किसानां ते परचा दर्ज किया गया है, तो हुण किस तरह देखते हो इस पूरे मामले नूं? हाले साडे कोल डायरैक्ट कोई जानकारी नहीं, पर प्रैस थ्रू सानू पता लग्या भी कुछ परचे दर्ज किए गए ने, पर वो गैर इंसाफी गल है। परचे दर्ज होए आ क्योंकि शांतमई तरीके नाल गए ने लोग ते उत्ते जो अपना मंग पत्र दे के वापस आ गए ने। एडे वड्डे हजूम दे विचों इस तरीके नाल आवाम जिवें गई किसान गए ने बिल्कुल शांतमई तरीके नाल वापस आउणा एक आपदे आप जी रिकॉर्ड आ चंडीगढ़ दे अंदर एंटर होने तो बाद भी, पर तां भी इदां दा सरकार कर रही है जां पुलिस प्रशासन कर रहा ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਤੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, पर अगे तुहाडी तां गल सीधी मंत्रियों नाल हो चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर दा फिर तो बयान आया है, वो कहंदे ने कि असीं बिंदुआं ते चर्चा करन दे लई तैयार हां, अंदोलन छड्डण, प्रदर्शन छड्डण, किसान प्रस्ताव भेज देण गलबात ला। गलबात का प्रस्ताव तो सरकार ने भेजना, बार बार इको ही बयान देना, कोई अपना एक पक्ष पेश कर रहे हैं जिथे कि साडे वल्लों चिट्ठी लिखी गई, उस तो पहला प्रधानमंत्री वालों पार्लीमेंट कहा गया भी 1 मिनट की कॉल है नाल ही ये जिहड़ा अज आपां राज्यपाल नूं दिता है, हर स्टेट दे विच राज्यपाल नूं हर किसानां वालों दिता गया ते राष्ट्रपति नूं ये पहुंचदा करना कि राष्ट्रपति जी ने साइन कीते ने ते ओह साइन जिहड़ी राज सभा दे विच वॉइस मेल नाल एक कानून पास किया जिहड़े धक्के नाल ओह भी राष्ट्रपति नूं दुबारा देखना चाहिए ते दुबारा इस ते विचार करना चाहिए ते विच राष्ट्रपति जी नूं भी असीं बेनती कीती है भी आप विच वड़ के इहदा कोई सार्थक हल लभ्या जावे। जी हरमीत कादियां जी, शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नाल जुड़न दे लई। तां किसान आगू हरमीत कादियां जिन्हां ने कहा कि जे परचे दर्ज किए गए ने उन्हां दे कोल हजे कहंदे ने कि सारी लिस्ट नहीं आई कि किस किस दे उपर परचे दर्ज होए ने, पर कहंदे ने असीं इस मामले दे उपर जरूर अगे विचार करांगे कि किस तरीके दे नाल इस नूं डील कीता जाना है। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने लगातार कल, जिन्हां ने पूरा काफिला जो सी किसानां दा किस तरह मोहाली तो चंडीगढ़ पहुंचा वो बड़ी बरीकी नाल देखिया है। तो मनोज, हालांकि बड़ी देर तक तो ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ नज़र नहीं आए उस प्रदर्शन दे विच, चंडीगढ़ दीयां सड़कां ते उतर के जो ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ नज़र आए ने ते फिलहाल परचा दर्ज हो गया है। किहड़ियां धारावां लगाईयां गईयां ने ते होर किहड़े लोकां खिलाफ परचा दर्ज होया है? देखो अमृत, ये जिहड़ा मामला दर्ज होया क्योंकि कल जब ਲੱਖਾ सिधाना सैक्टर 8 जिथे लास्ट गवर्नर हाउस तो थोड़ा नेड़े जब पुलिस ने उन्होंने रोकया, जिथे डेलीगेशन ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਤਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈ, अलग-अलग 3 पुलिस स्टेशन है, सैक्टर 17 मामले दर्ज हुए हैं, 2 सैक्टर 3 थाना एक मामला होया ते सैक्टर 36 ਜਿਹੜਾ थाना मामला दर्ज होया वो होया है ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ बैरिकेटिंग ਤੇ ਜਿਹੜਾ होया जिहड़े नुकसान होया या फिर जिस तरह फोर्सली एंटर होए हैं
ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਟਰ 17 ਥਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ 17 ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ 3 ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ 4 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੀਸੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਟਰ 8 ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਬੱਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ। ਮਨੋਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਗਵਾਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪੱਗ ਵੀ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੂਟ ਵੀ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਟ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਿਓ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਟੀਮ ਚੱਲੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅਜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 1-2 ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਥੋੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਐਂ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਗਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪੱਗਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ ਦਿੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ।
ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਗ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।